प्रेरणो, आजचा दिवस 27 जानेवारी 2021 कोविड-19 लॉकडाऊनचे 10 मंथ 7 डेज झालेले आहे. आजची बुधवारची बायबल स्टडीला आपण प्रारंभ करू. सिंग प्रेजेस टू द लॉर्ड एन्थ्रोन इन झायन, प्रोक्लेम अमंग द नेशन व्हॉट द लॉर्ड हॅज डन. आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र सन्निधीस परमेश्वर पित्या, प्रभू आजपर्यंत प्रभू तू आम्हाला सांभाळून ठेवलेले आहेस प्रभू. आणि प्रभू आज बुधवारची बायबल स्टडी करायसाठी प्रभू आम्ही तुझ्या जवळ येतोय प्रभू. पवित्र आत्माचे मार्गदर्शन आणि प्रभू तुझ्या ज्ञानाने तू आम्हाला संपन्न कर, जेणेकरून प्रभू आजची बायबल स्टडी आशीर्वादित निवडावी अशी विनंती करतो प्रभू. प्रभू सर्व काही मान महिमा तर गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून आहे, आमेन. प्रियनो, बायबल स्टडीसाठी प्रेषितांचे कृत्य ॲक्ट्स ऑफ द अपॉसल्स चॅप्टर 28 आपण संपूर्ण घेऊन टाकू. आणि हा शेवटचा अध्याय आहे प्रियानो. मी तुमच्यासाठी लवकरच वाचत आहे. Once safely on the shore we found out that the island was called Malta. The islanders showed unusual kindness. They built a fresh fire and welcomed us because it was raining and cold. Paul gathered the pile of brushwood and as he put on the fire, a viper driven by the heat fastened itself on the hand. When the islanders saw the snake hanging from the hand of Paul, they said to each other, "This man must be a murderer. Though he escaped from the sea, justice has not allowed him to live." But Paul shook the snake off into the fire and suffered no ill effects. The people expecting him to swell up or suddenly fall dead. But after waiting for a long time and seeing nothing unusual happen to Paul, they changed their minds and said he was a god. There was an estate nearby that belonged to Publius, the chief official of the island. He welcomed us to his home and for 3 days entertained us hospitably. His father was sick in bed, suffering from fever and dysentery. Paul went in to see him and after prayer placed his hand on him and healed him. When this had happened, the rest of the sick in the island came and were cured. They honored us in many ways, and when we were ready to sail, they furnished us with the supplies we needed. After 3 months, we put out to sea in the ship that had been withered in this island. It was an Alexandrian ship with the figurehead of the twin gods Castor and Pollux. We put in Syrians and stayed there 3 days. From there we set sail and arrived at Rhegium. The next day the south wind came up, and on following day we reached Puteoli. There we found some brothers who invited us to spend a week with them, and so we came to Rome. The brothers there heard that we are coming, and they traveled as far as Forum of Agypius and 3 taverns to meet us. At the sight of this man, Paul thanked God and was encouraged. When we got to Rome, Paul was allowed to leave by himself with a soldier to guard him. 3 days later, he called together the leaders of the Jews. When they had assembled, Paul said to them, "My brothers, although I have done nothing against our people or against the custom of our ancestors, I was arrested in Jerusalem and handed over to the Romans. They examined me and wanted to release me because I was not guilty and of any crime deserving death. But when the Jews objected, I was compelled to appeal to Caesar. Not that I had any chance to bring against my own people. For this reason I have asked to see you and talk to you. It is because of the hope of Israel that I am bound with this chain."
They said, "We have not received any letter from Judea concerning you, and none of the brothers who have come from there have reported or said anything bad about you. But we want you to hear your views. Now, what are the views? For we know the people everywhere are talking against the Christian sect." They arranged to meet Paul on a certain day and came in an even larger number to this place where he was staying. From the morning till evening he explained and declared to them the kingdom of God and tried to convince them about Jesus Christ from the law of Moses and from the prophets. Some were convinced by what he was saying, but others would not believe. They disagreed among themselves and began to leave after Paul had made his final statement. The Holy Spirit spoke the truth to your forefathers when he said through prophet Isaiah, "Go to this people and say, you will be ever hearing, never understanding. You will be ever seeing, but never pursuing. For this people's heart has become colored. They hardly hear and with their ears. And they have closed their ears. Otherwise, they might see with their eyes and hear with their ears, understand with their hearts, and turn, and I would heal them. Therefore, I want you to know that God's salvation has come to the Gentiles, and they will listen." For 2 whole years, Paul stayed with them in the rented house and welcomed all who came to him. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and thought about Lord Jesus Christ. प्रियनो, आपण या प्रेषितांच्या कृत्याच्या शेवटचा अध्यायामध्ये आपण बघतो की लूक स्वतः साक्ष देत आहे. कारण की अनेकदा तो बोलतोय वी म्हणजे हे याचे लेखक लूक आहे. आणि लूक पण पॉल बरोबर प्रवास करत आहे. पॉल बरोबर तो शिक्षण घेत आहे आणि पॉल बरोबर तो राहिलेला आहे प्रियानो. आणि आपण इथे बघतो प्रियानो, मागच्या अध्यायामध्ये बघितलेलं आहे की 276 पीपल, ते लोक माल्टा हे जे टापू होतं किंवा आयलंड होतं त्याच्या किनाऱ्यावर ते लोक आलेले आहे प्रियानो. आणि त्या माल्टा या जे टापू होतं किंवा आयलंड होतं त्याचे लोकांनी या पॉल आणि 276 लोकांबरोबर खूप प्रेमाने ते वागलेले आहे आणि ते लोकांसाठी शेल्टर तयार केलेलं आहे आणि त्यांना आग पेटवून दिलेली आहे. कारण तिथे पाऊस पडत होता आणि ते खूप थंडगार झालेलं वातावरण, इट वॉज व्हेरी कोल्ड. आणि प्रियानो, आपण इथे बघतो की पॉल तिथे असं बसून राहिलेलं नाही, लोकांना तो मदत करत आहे. आणि तिथे ब्रशवूड चे पाईल होते प्रियानो. ब्रशवूडचे जे काठी असतात, जे लाकडाचे काठी, त्याचे ढीग त्यांनी तयार केलेली आहे आणि तो आगमध्ये टाकत आहे. आणि असं करत असताना प्रियानो, एक साप त्याच्या हातावर गुंतळून गेलेला आहे. वायपर, अ स्नेक रॅप्ड अराउंड हिज हँड. आणि प्रियानो, जेव्हा माल्टाच्या लोकांनी बघितलं त्यांना असं वाटलं की या पॉलनी कोणाचं खून केलेलं आहे. समुद्रामधून तो वाचून गेला आहे, पण तो देव त्याला जिवंत ठेवत नाही आणि साप त्याला चावत आहे. आणि जेव्हा पॉलला समजलं तेव्हा त्या सापाला त्या आगेमध्ये असं झटकून टाकलेलं आहे, शुक ऑफ करून टाकलेलं आहे. ते लोक वाट बघत होतं की आता त्याला सुजन येईल आणि आता पॉल मरण पावेल. परंतु असं काही झालं नाही. आणि असं काही हे चमत्कार पहिल्यांदा ते बघून त्यांना आश्चर्य वाटलं आणि त्यांना असं वाटलं की हा काय देव आहे का. आणि प्रियानो, त्यानंतर आपण बघतो की या माल्टा टापूच्या जे चीफ आहे, पब्लियस नावाचा जे चीफ आहे, आपल्याला बायबलमधून आपल्याला सापडत नाही, परंतु बायबल स्टडीच्या पुस्तकमधून आपल्याला सापडतं आहे की तो काहीतरी रोमन सरकारचा रिप्रेझेंटेटिव्ह असेल. आणि आपण इथे बघतो की रोमन सरकारचा तो रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे. आणि इथे आपण बघतो की त्याच्याकडे जे आयलंडचा जे भाग होता त्याच्या अंडरमध्ये होता.
आणि त्यांनी या 276 लोकांना त्याच्या घरामध्ये आमंत्रण केलेले आहे आणि 3 दिवसासाठी त्यांना खायला प्यायला राहायला सगळ्या गोष्टीने तर त्यांना तृप्त केलेलं आहे, आनंदित केलेलं आहे. आणि प्रियानो, त्याच्या वडील किंवा त्याचे पिता आजारी होतं आणि त्याला ताप आणि त्याला जुलाब लागलेले, फीवर अँड डिसेंट्री. आणि जेव्हा हा पॉलला समजलं तेव्हा त्याच्या पित्याकडे तो गेलेला आहे आणि प्रार्थना केली तिकडे आणि त्याच्यावर हात ठेवलं आणि त्याचे ताप आणि त्याच्या डिसेंट्री त्याच्यामधून त्याला हिलिंग प्राप्त झालं, तो संपूर्ण ते निरोगी झाला. आणि जेव्हा या माल्टाच्या लोकांना समजलं, ते सगळे आजारी लोकांना पॉलकडे त्यांनी आणलेलं आहे आणि सर्व पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिलेलं आहे अँड ऑल वर क्युअर्ड, म्हणजे थोडे लोक नाही पण सर्व लोक बरे झालेले आहे प्रियानो. हे देवाची कृपा आहे प्रियानो आणि पॉलद्वारे देवाने कार्य केलेलं आहे प्रियानो. आणि 3 महिने 276 पीपल ते लोक या माल्टा आयलँडवर राहिलेले आहे प्रियानो. आणि दुसरी एक शिप, अलेक्झांड्रियन शिप, त्यांची जे शिपमध्ये प्रवास करून आलेले ते पूर्ण डिस्ट्रॉय झालेली. परंतु एक दुसरी शिप ते अलेक्झांड्रियन शिप आहे आणि त्याच्यावर 2 देवाच्या प्रतिमा त्याच्यामध्ये काव केलेले, कॅस्टर आणि पॉलॉक्स, हे देव, ग्रीक लोकांचे जे देव आहे ते बोटवर ते लोकांनी कावर केलेले आणि त्यामध्ये ते प्रवास करायला लागलेले आहे प्रियानो. ते वेगवेगळ्या जागा गेलेले आहे. परंतु प्रियानो, आपला जे मेन मोटिव्ह आहे ते लोक आपण इथे बघतो की ते लोक जे रोमचा जे पोर्ट होता पोटिओली, ते जे पोर्ट होतं ते रोममध्ये प्रवेश करण्यासाठी हा पोर्ट होतं आणि तिकडे ते शिप आलेली आहे आणि सर्वजण तिथे उतरलेले आहे प्रियानो. आणि आपण बघतो इथे पॉलला तो कुठे पण फ्रीली जाऊ शकत होता आणि त्याच्याबरोबर एक रोमन सोल्जर त्याला गार्ड करत होतं. पॉल वॉज लेट टू मूव्ह फ्रीली विथ अ सोल्जर टू गार्ड हिम ॲट रोम. आणि पॉलने यहुदी लोकांचे जे लीडर आहे त्यांच्याबरोबर त्यांनी मीटिंग केलेली आहे आणि त्यांना असं डिफेन्समध्ये तो सांगत आहे, पॉल सांगत आहे त्यांना की मी निर्दोष आहे, माझा काही दोष नाही, मी देवाचे नियम किंवा आपले लोकांविरोध मी काय वाईट कृत्य केलं नाही आणि मी असं काही माझे कृत्य नाही की मला जेलमध्ये पुरावं किंवा मला ते चेननी बांधून ठेवावं. आणि जेव्हा यहुदी लोकांनी माझा विरुद्ध ते साक्ष द्यायला लागले तेव्हा मी केसरला मी विनंती केली की मी प्लीड केलेलं आहे, मी अप्रोच केलेलं आहे, जे राजाला मी अप्रोच केलेलं आहे. आणि जेव्हा हे यहुदी लोकांचे लीडरनी ऐकलं तेव्हा पॉलला ते लोकांनी सांगितलं की आम्ही तुझ्याविषयी काही वाईट अशा गोष्टी आम्ही काय ऐकले नाही. वी हॅव नॉट हर्ड एनिथिंग बॅड अबाउट यू. आणि आम्हाला यहुद्या किंवा जुडियामधून कुठला प्रकारचा तुझ्या विरुद्ध काही पत्रसुद्धा आम्हाला मिळालेलं नाही. वी हॅव नॉट रिसिव्ड एनी काइंड ऑफ अ लेटर फ्रॉम जुडिया अगेन्स्ट यू, असे ते लोक बोलले. आणि प्रियानो, त्यानंतर या यहुदी लीडर लोकांनी सांगितलं की तुझे विचार आहे, ख्रिस्ती जे सेक्ट आहे, ख्रिस्ती पंथ आहे, जे खूप लोक वाढत चाललेले आहे, त्यांच्यासाठी काय तुझे विचार आहे. आणि एके दिवशी खूप आणखीन जास्त यहुदी लोक पॉल जिथे राहत होतं ज्या घरामध्ये तिकडे ते जमा झाले आणि पॉलनी त्यांना सगळं काही सांगितलं. त्यांनी सांगितलं प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल सांगितलं आणि मोशेचे जे नियम आहे, जे वेगवेगळे संडेजचे किंवा प्रॉफिट्सनी प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल काय भविष्यवाणी केलेली, प्रॉफेसी केलेली
हे सर्व त्यांना सांगून प्रभू येशू ख्रिस्त तारणार आहे म्हणून त्यांना कन्व्हिन्स करायचं, त्यांना मनवायचा प्रयत्न केला. त्यांच्या कित्येक लोकांनी ते स्वीकारलं आणि प्रभूवर विश्वास ठेवला. परंतु कित्येक लोक होते, यहुदी लोक, ते विश्वास करतच नव्हते आणि ते एकदम चढ मनाचे होते आणि ते चालायला लागलेले. आणि आपण इथे बघतो की पॉल यशाया संदेशाच्या पुस्तकामधून तो बोलत आहे की तुम्ही ऐकलं तरी तुम्हाला ऐकायला येणार नाही, तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला डोळ्याने बघता येणार नाही, आणि तुमच्या मन आणि तुमच्या हृदयमध्ये तुम्हाला काही समजण येणार नाही. आणि परंतु जे अन्य जाती किंवा जेंटाईल लोक ते देवाचे वचन ऐकणार आहे आणि तारण त्यांच्यासाठी आहे. तर सॅल्वेशन हॅज कम टू द जेंटाईल्स अँड दे विल लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड, असं पॉल बोलत आहे प्रियानो. शेवटी आपण इथे बघतो की पॉल ज्या रेंटेड हाऊसमध्ये तो राहत होता रोममध्ये, ते 2 वर्ष तिथे राहिलेलं आहे आणि निर्भय होऊन प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता त्यांनी गाजवलेली आहे, शुभ वर्तमान गाजवलेली आहे. खूप लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला रोममध्ये. आणि प्रियानो, आपल्या बायबलमध्ये आपल्याला काही सापडत नाही, परंतु आपण बघतो की हे जे गार्ड होते त्यांना रात्रंदिवस त्याला गार्ड करत होते. ते रोमन हेडक्वार्टर्सचे गार्ड होते प्रियानो. आणि वेगवेगळे जे गार्ड्स होते त्यांच्या ड्युटी लागत होत्या. आणि आपण इथे बघतो की कित्येक सोल्जर प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल सांगून कित्येक लोकांच्या हृदयाचे परिवर्तन झाला असेल, कित्येक लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा पण सुद्धा स्वीकार केला असेल. ते आपल्याला काय प्रूफ आपल्याला भेटत नाही, परंतु हे अद्भुत कार्य करत आहे. आणि प्रियानो, इथे प्रेषितांचे कृत्य 28वा अध्याय आहे आणि हा शेवटचा अध्याय आणि प्रेषितांचे कृत्याचा समाप्ती होते. आणि प्रियानो, एक प्रकारचे आपल्याला विजय पॉलला देवाने दिलेले आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताने पॉलला विजय दिलेली आहे आणि सर्व काही मान महिमा प्रभू येशू ख्रिस्ताला, की प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारा सर्व काही झालेलं आहे. रोममध्ये त्याला मरण आलं नाही, परंतु कित्येक लोकांना शुभ वर्तमान किंवा सुवार्ता सांगायची संधी पॉलला प्राप्त झालेली आहे. कित्येक लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या जे सत्य आहे ते समजलेलं आहे. प्रभू येशू ख्रिस्ताने दिलेलं स्वार्पण आणि तारण हे त्यांना प्राप्त झालेलं आहे. किती लोकांनी प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार केलेला आहे. प्रियानो, आपल्याला जेव्हा संधी मिळते तेव्हा आपण असं बोलतो की मला हे नाही झालं, मला दुसऱ्या लोकांना ते प्राप्त झालं, मला हे प्राप्त झालं नाही, मला प्रमोशन नाही मिळालं, मला इन्क्रीमेंट नाही मिळाली, मला हे नाही मिळालं, ते नाही मिळालं, आपण असं कंप्लेंट करत असतो. परंतु पॉल ज्या परिस्थितीमध्ये होता त्याच्यामध्ये त्यांनी संधीचा उपयोग केला आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता गाजवलेली आहे. प्रियानो, आपण सर्व लोक पाऊलमध्ये टाकून आपल्याला चालायची गरज आहे, जेणेकरून आपल्याद्वारे देवाच्या आणि ख्रिस्ताच्या महिमा होईल. प्रभू करो आजचा आशीर्वाद आपल्या सर्वांना लाभो. आपण प्रार्थना करूया. पवित्र सनाधीश परमेश्वर पित्या, प्रभू आजच्या बायबल स्टडीसाठी प्रभू आम्ही हृदयापासून आभार व्यक्त करतोय. प्रभू अद्भुत पॉलचा विश्वास होता. प्रभू तो कैदी होता तरी प्रभू तो कुरकुर करत नाही, कंप्लेंट करत नाही. आणि प्रभू आम्ही बघतो की सर्व परिस्थितीमध्ये त्यांनी देवाला मान महिमा दिलेले आहे. जे संधी त्याला प्राप्त झाली त्याला प्रभू लोकांसाठी प्रार्थना केलेली आहे, लोकांचे रोग बरे केलेले आहे, लोकांना प्रभू येशू ख्रिस्ताचे ज्ञान दिलेलं आहे, प्रभू येशू ख्रिस्ताचे सत्य प्रकट केलेलं आहे. आणि सर्वमध्ये प्रभू ज्या कार्यासाठी त्याचे पाचारण झालेलं आहे त्या शेवटपर्यंत तो करत राहिलेला आहे. आणि प्रभू तो त्याला फ्री करण्यात आलेला आहे आणि त्याला जीवन प्राप्त करून दिलेलं आहे प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे. प्रभू हे अद्भुत साक्ष तो आम्ही आजच्या बायबल स्टडीमधून आम्हाला समजलेलं आहे. त्याबद्दल प्रभू आम्ही आभार व्यक्त करतोय. प्रभू आम्हाला पण सर्वांना पॉलसारखं बनव आणि प्रभू आम्ही पण पॉलच्या पावलावर टाकून प्रभू आम्ही तुझा मागे चालू आणि आमच्याद्वारे तुझा महिमा व्हावा अशी विनंती करतो. प्रभू सर्व काही मान महिमा गौरव तुला देतो. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या गोड नावात मागतो म्हणून ऐक.
आमेन. प्रिय आपण प्रभूचींनी शिकवलेली प्रार्थनेमध्ये जॉईन हो. हे आमच्या स्वर्गातील बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाव, तुझे राज्य येवो, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरही तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, जशी आम्ही आमच्या अपराधांना क्षमा करीतो तशी तू आमची अपराध तू क्षमा कर. आम्हाला परीक्षेत आणू नकोस, पण आम्हाला सर्व वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव सर्व काळ तुझेच आहे. आमेन. आता आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची गोड सहभागिता आता आणि सर्वदा आपल्या सर्व प्रियजनांवर राहो. आमेन. प्रियानो, प्रेज द लॉर्ड अँड गॉड बी विथ यू.